இன்று எங்கள் பாடசாலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் பாடசாலை நாரங்குட பம்மன அல் கமர் மத்திய கல்லூரி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்து இடம்பெறுவது சிங்கள மொழி மூலமான பேச்சு நற்குணம் பற்றியதாக அமைகிறது. தருவதற்கு தரம் 12 சேர்ந்த MNF சஃபானா. ගෞරවනීය ඉස්ලාම් භක්තික සහෝදර සහෝදරියනි, අපගේ සත්‍ය වූ ඉස්ලාම් ධර්මයේ ආරම්භ යුගයේ දැස බලන කල එදා ඉස්ලාම් ධර්මිකයන් අතුරින් කීර්තියට හා ප්‍රසිද්ධියට පත් හැමෝම වාගේ මේ කීර්තිය හා ප්‍රසිද්ධිය ලබාගෙන එත්තේ එදා නබි නායම් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හා එතුමාගේ උත්තම සහාබිවරුන් අනුගමනය කිරීමෙන් බව කියහොත් නිවැරදිය. මේ ගැන අල්ලාහ් තම අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි. නබිතුමනි, ඔබ එත්ත වශයෙන්ම යහපත් ගතිගුණ මත පිහිටා ඇත්තේහිය. එසේම අප විසින් අනුගමනය කළ යුතු යහපත් ගතිගුණ පිළිබඳව නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ රන් වදන් වලින් කියවෙන දේවල් දෙස බලන කල ප්‍රශ්න විචාරීම දිනයේදී මීසා නැමැති තරාදියේ බර වැඩි කරගෙන පෙන්වීම සඳහා යහපත් ගතිගුණ බෙහෙවින් උපකාර වේ යයි නබිතුමාණන් පවසා ඇත. සහෝදර සහෝදරියනි, ඊමානීය නොහොත් විශ්වාසය නෙමදුම් වලින් පරිපූර්ණ කිරීමටත් පාප ක්‍රියාවන් වලින් මිදීමටත් උපකාරී වන්නේ යහපත් ගතිගුණ හා හොඳ පුරුද්දය. එහසින් අල්ලාහ් සහ නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අපට පෙන්වා දී ඇති යහපත් ගතිගුණ අපේ ළමා පරපුර තුලට කාවේදීමට සලස්වා යහපත් ඉස්ලාම් භක්තිකයන් වශයෙන් මේ ලොව අවසානයේදී උතුම් වූ ස්වර්ගයේ තුලට පිවිසීමට වාසනාව උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතමි. தொடர்வது இஸ்லாமிய கீதம். தருவதற்கு தரம் 9 சேர்ந்த மாணவன் MFM ஃபஸ்ரின். அண்ணல் நபியின் வாழ்க்கை சரிதம் கேளுங்கள், அன்பின் ராகம் நாளும் சொல்லி பாடுங்கள். அவர் வாழ்க்கையில் துன்பம் கேட்கையில் விழிகள் நலைகிறதே, நெஞ்சில் வேதனை. தந்தையை இழந்து பிறந்தார்கள், தாயையும் இடையில் இழந்தார்கள். அன்னை தந்த பாசமே அவரின் வாழ்வில் வீசவே இருவிழிகள் அவர் சுமக்க அன்பை தேடி ஓடினார். இறுதியிலே பாட்டனிடம் அன்புக்காக ஏங்கினார். அந்த பாட்டனும் விடை கூறவே அங்கே பரிதாபம் உள்ளம் வேகுதே. நிகழ்ச்சியிலே அடுத்து எங்கள் பாடசாலை என்ற தலைப்பில் ஆங்கில மொழி மூலமாக பேசுவதற்கு தரம் 12 சேர்ந்த மாணவி MIF நசீஹா. Al-Qamar Central College is situated at Bamana in Kurnagal district of Northwestern Province. The school was established on 10th January 1945 as the results of the Second World War, which struggled in Colombo area, so the people flew into the rural areas. The rich people from Colombo came here and established the school. Muslim Youth Association was formed by Maulavi Alavi Abdul Hassan and started the step for the formation of the school on 10th January 1945. The school was started in Madrasa building as a Bamana Mosque school. The building and furniture were donated by well-wishers. The government only accepted to pay salary. As a result of this, Mr. A.I.M. Naina Marika was appointed as the first teacher of the school on 10th January 1945. In 1945 September, the government took the full authority of the school. The well-wisher of this village, Maulavi Alavi Abdul Hassan, made arrangement to development the school in every respect. As a result of this, Mr. M.I.M. Out was appointed as the first principal of the school on 19th September 1946. நிகழ்ச்சியிலே அடுத்த அம்சம் இஸ்லாமிய கீதம். தருவதற்கு வருகின்றார் தரம் 1 சேர்ந்த மாணவி MFF பௌமிதா. தூதே இறை தூதே நபி வழிகளும் நமக்காக, இறைவன் அருள் என்றும் இறை தூதின் வழியாக, வாழ்வை மெருகூட்டும் இறை வேதம் நமக்காக, உலகம் அழிந்தாலும் நபி கனிமொழி நமக்காக, வாழ்க்கையில் ஓர் உதயம் நபி வருகை நமக்காக. அறியாமை காலங்களில் வாழ்ந்து வந்த மானிடர்கள், நபி அவரின் தூது அதை தோற்றுவிட்ட நாளிகைகள், இறைவனின் வகை வந்திட நபி போதித்த பிரச்சார
தியாகங்கள் நமக்காக. நிகழ்ச்சியிலே அடுத்து இடம்பெறுவது தாய் பற்றிய கவிதை. தருவதற்கு வருகின்றார் தரம் 11 சேர்ந்த M.I. இப்னாஸ் பேகம். இகத்தில் பெருமை தேடி தருபவள் தாயே, இரத்தத்தை பாலாக்கி ஊட்டி நிற்பவள் தாயே, இரவில் விழித்திருந்து வளர்ப்பவள் தாயே, இரு கண்கள் வந்தால் துடிப்பவள் தாயே. இகத்தில் பெருமை தேடி தருபவள் தாயே, இரத்தத்தை பாலாக்கி ஊட்டி நிற்பவள் தாயே, இரவில் விழித்திருந்து வளர்ப்பவள் தாயே, இரு கண்கள் வந்தால் துடிப்பவள் தாயே. நேரம் கருதாது சேவகியாய் நிற்பாள், நோயுறும் வேளையில் தாதியாய் நிற்பாள். நிகழ்ச்சியின் அடுத்து வருவது நாடகம். தருவதற்கு வருகின்றார்கள் தரம் 10 சேர்ந்த MS வசீர் அகமது, MN ஃபஸ்லான் முகமது, தரம் 9 சேர்ந்த MNM அம்ஜத், MFM அஸ்லி ஆகியோர். இழிவுபடுத்தியவன் இழிவுபடுத்தப்படுவான் என்ற நாடக தொகுப்பை உங்கள் முன் அரங்கேற்றிவிட்டு செல்ல வந்திருக்கிறோம். முத்தலிப் என்ன நானும் உன்ன சில நாட்களா இங்கதான் காண்றேன். நீ என்ன ஊருக்கு போகலையா? ஹாஜி, நம்மட ஊர்ல தொழில் வாய்ப்பெல்லாம் குறைவு. ஐயோ, நானும் படிக்கலே. படிப்பிடாரும் எனக்கு இப்பதான் விளங்குதே. முத்தலிப், அப்படி என்ன நீ இந்த கிராமத்தில் செய்ய போகிறாய்? கூலி வேலை செய்தாவது எனதுமான படிக்க வைக்க வேண்டும். அதுவே நீண்ட நாள் கனவு. உன்ன மாதிரி 5க்கும் 10க்கும் அழைகின்ற ஏழைகள பிள்ளையா என்ன மகனோட படிக்கிறாங்க? உன்ன மாதிரி ஏழைகள பிள்ளைகள் என்ன மகனோட படிப்பதால் என்ன கௌரவம் தான் போக போகுது. ஹாஜி, அப்படி சொல்லாதீங்க ஹாஜி. ஐயோ, எனக்கு இன்றைக்கு தானே இந்த விஷயம் தெரியும். உன்ன மாதிரி வேலை இல்லாதவனோட பேசிக்கொண்டிருக்க என்ன நேரம் இல்ல. நான் போயிட்டு வரேன். மகன் இங்க வாங்க. சரி பாப்பா, இதோ வருகிறேன். உங்களோட யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்க? பாப்பா, இந்த ஊர்ல அனைத்து ஏழை மாணவர்களும் என்னுடன் தான் படிக்கிறாங்க. எனக்கு சொல்றதுக்கே வெக்கமா இருக்குது. மகன், நீங்க பயப்படாதீங்க. நான் நாளைக்கே உங்களை கொழும்பில் உள்ள பெரிய பாடசாலையில சேர்த்து விட்டுறேன். ஷா வாப்பா, எனக்கு இப்பதான் சந்தோஷமா இருக்குது. ஹாஜி, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்லாம். ரிஃபாய் ஹாஜி, என்ன மிச்சம் காலத்துக்கு பிறகு? ஹாஜி, நான் அண்டே கொழும்பு போயிருந்தேன். அங்க போன போது உங்களோட மாமனை கண்டேன். உங்களோட மகன் ஒரு சிலரோட போத வஸ்துக்களை பாவிச்சு கொண்டிருந்தான். என்ன எழுந்து மகனா? அவன் அப்படி செய்யவே மாட்டான். இன்னும் அவனுக்கு 1 மாதத்தில் ஓயல் பரீட்சை இருக்குது. அதற்கு அவன் இப்பொழுதிருந்தே தயாராகி கொண்டிருக்கின்றான். ரிஃபாய் ஹாஜி, மற்றவங்கட பலாய்கின்றது தானே இனி உங்களோட வேலையே. நமக்கு இது தேவைதானா? நல்லதா சொல்ல போய் நாம கெட்டனாயிரம். சரி, நான் போயிட்டு வரேன். 3 மாதங்களின் பின்பு மீண்டும் ரிஃபாய் ஹாஜியின் வீட்டுக்கு சென்ற போது இதோ. ஹாஜி, உங்களோட மகன் பரீட்சையால சித்தி அடைஞ்சிட்டானா? ரிஃபாய் ஹாஜி, அவன் 3 பாடங்கள்ல மட்டும்தான் சித்தி அடைந்துள்ளான். அவன் நல்லா படிக்க வேண்டிய நினைச்சுட்டான். நான் அந்த கொழும்பில் பெரிய பாடசாலையில சேர்த்து விட்டேன். கடைசிக்கு அவன் மக்கள்கிட்ட முன்னுக்கு என்ன தலைக்குனிய வச்சுட்டானே. ஹாஜி, அந்த முத்தலிபி மகன் 9 பாடங்களும் திறமை சுற்று பெற்றுள்ளானாம். அவன் அகில இலங்கையில 1ஆம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளானாம். ரிஃபாய் ஹாஜி, நான் அந்த முத்தலிப்பை மிகவும் இழிவுபடுத்தி விட்டேன். இப்பதான் நான் என்ன தப்பா உணர்ந்து கொள்கிறேன். சரி ஹாஜி, நான் போயிட்டு வரேன். இதிலிருந்து நாம் விளங்குவது என்னவென்றால், நாம் ஒருவரை ஒருவர் புறக்கணித்தால், இழிவுபடுத்தினால் என்றேனும் ஒரு நாள் அது நம்மையும் வந்து சாரும். எனவே இந்த உலகில் ஒருவரை ஒருவர் புறக்கணிக்காதே நட்பிரஜைகளாக வாழ அனைவரும் முயல்வோம். இன்று எங்கள் பாடசாலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிய பாடசாலை நாரங்குட பம்மன் அல் கமர் மத்திய கல்லூரி. இந்த நிகழ்ச்சிகளில் தனி நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ளே சிறந்த நிகழ்ச்சி எது என்பதை தெரிவு செய்யும் வேளை அது பற்றி அறிவிப்பதற்கு அழைக்கின்றோம் நடுவர் குழுவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அதிபர் அல்ஹாஜ் மையம் ஜுனைத் அவர்களை. எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பானதாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளும் ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை தெரிவு செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் கல்வியின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பில் தமிழ் மொழியில் பேசிய 9ஆம் ஆண்டு மாணவி நுஸ்லாவின் நிகழ்ச்சி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதனை உங்களுக்கு அறிய தருகின்றேன். சிறந்த நிகழ்ச்சியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிக்குரிய பரிசினை மேடையில் வழங்கி கௌரவிக்கின்றார். நிகழ்ச்சிகளை கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் குருநாகல் மாவட்டம் கிரியுள்ள கல்வி வலயத்தின் விஞ்ஞான ஆசிரிய ஆலோசகர் MA ஃபுவாத் அவர்கள் வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள். நிறைவு பெறுவது எங்கள் பாடசாலை. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்த பாடசாலை நாரங்குட பம்மன அல் கமர் மத்திய கல்லூரி. அடுத்த வெள்ளியன்றும் எங்கள் பாடசாலை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். மாணவ செல்வங்களின் வருங்காலம் வளமாக வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றோம்.
நேர்கள் இதுவரை எங்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் மறைந்து கிடக்கும் ஆற்றல்களை வெளிக்கொண்டு வரும் பல்சுவை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொகுத்து வழங்கியவர் ARM ஜிப்ரி. நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு இஸ்மாயில் M. இல்யாஸ்.